वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता। इस सदन में अभी कई लोग हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, इंक्लूडिंग सभापति महोदय। जेपी की आंदोलन की कल्पना करिए, अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर? कई मित्र हमारे बिहार से भी हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? आप कहिएगा नहीं। सर मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं, आप कहते हैं 11 दौर की बातचीत हुई है। दिक्कत क्या है ना सर, किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान में एकालाप और वार्तालाप का फर्क समझना चाहिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग। आपके साथ दिक्कत है कि आप मोनोलॉग को डायलॉग का कपड़ा पहनाते हैं। ऊपर से मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? अरे दे तो वो रहे हैं, 303 का आंकड़ा उन्होंने ही दिया आपको, और आगे के 3 और 0 कब उड़ा जाए ये भी वही तय कर देंगे। इसलिए ये जुबान बंद करिए, एकालाप और वार्तालाप के बीच की दूरी को खत्म करिए। सर मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। देश सिर्फ सेना, पुलिस के जवान, जनगण मन, वंदे मातरम नहीं है। देश रिश्तों से बनता है सर, और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। सीए का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है, और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिड़ा दिया। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, अवतार सिंह पाश की एक कविता कहूंगा, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए। कितना वक्त है सर? आपका 18 मिनट अलाटेड टाइम है जी, आपने ऑलरेडी 17 मिनट्स दिया। ओ सर सॉरी, 2 मिनट दे दीजिए बस। 2 मिनट दीजिए। जी सर। आंख की पुतली में हाँ के सिवा कोई शब्द ना हो। आपको सिर्फ हाँ चाहिए आंख की पुतली में, चाहे वो कितनों भी अश्लील हो। पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और मन बदकार पलों के समक्ष हमेशा झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है, देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं है। यह फर्क आपको समझना होगा। माननीय सभापति महोदय, इस 2 मिनट का प्रयोग मैं, आपने किसान को लेकर के जितनी बातें कही उस पर, उन बिलों के बारे में पहले मैं बोल चुका हूं पिछले सत्र में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में एमएसपी 2006 में खत्म की गई। बिहार
कि किसान की आय के बारे में आपको मैं आंकड़ा दूं उचित नहीं होगा। आपके पास आंकड़ों का भंडार है, आप तो आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी पका भी लेते हैं प्रेशर कुकर में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिहार के मॉडल को, हम तो सोच रहे थे कि बिहार को, आप ही की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बीती कई सरकारों ने बिहार को लेबर सप्लाई का स्टेट बना के रख दिया है। हमारा काम है मजदूर भेजना पूरे देश में, और हमने कोरोना के काल में वो सब देखा है। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिहार का किसान, हालांकि किसान नहीं रहा, वो खेती हर मजदूर हो गया। हम सोच रहे थे कि उन्हें भी पंजाब हरियाणा की तरह। सर, आपने क्या किया? वो मॉडल आप चाह रहे हैं पंजाब हरियाणा में बिहार की तरह हालात हो जाएं। कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। मेरे स्वयं के नेता, कई मसले ऐसे आए, लालू प्रसाद जी, उन्होंने यह तय किया, और आपके भी लोग थे, आप उनको भूल चुके हैं, जिन लोगों ने खड़ा होकर के कहा कि यह हम नहीं होने देंगे। सर, अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। ये जो 303 का आंकड़ा आ रहा है ना सर, किसी के कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा है, किसी के गोडाउन से नहीं आ रहा है। ਗੱਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 11 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਧੇਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਗੇ ਜੀ ਹੋਗੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਲੋਕ ਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਗਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਜਲਾਸ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 20 ਨੂੰ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਫਰੋਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਰਾਹੇ ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, NRI ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਛਾਣ ਮੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਗਾਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਈਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਕਬੂਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੋਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਧੇਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਤਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ, ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-2 4-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਵਾ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ MSP ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 120(b) ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਨ ਬਿਨ ਖੜੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਹ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਗਦੇ ਆ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਤਾਲਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, MSP ਗਰੰਟਡ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਅੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ MSP ਖੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਤੰਬਰ 20 ਆਪਣਾ 14, 15, 16, 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ TV ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਲਊਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋਚਾਲ ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਮ ਨੰਗਲ ਵੀ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਆਂਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਪੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠੰਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ? ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। Purchase now. ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਸਰਪੰਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਰਹੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਖੇਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ, ਨਿਤ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ, ਨਿਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਵੇਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ, ਨਿਤ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ,
ਢੰਗ ਰਚਾਇਆ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਕੌਡੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਕੌਡੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨਾ ਡੋਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਕੈਸਾ ਢੰਗ ਰਚਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕੌਡੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕੌਡੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਲਟ ਤੱਕਿਆ ਵੀਰਾ ਹੋ ਤਾਜ ਰਾਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੱਡਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀਰਾ ਹੋ ਤੌਣ ਝੂਠ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਤੌਣ ਝੂਠ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀਵੀਂ ਸੱਚ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦਿਓ। ਕੈਸਾ ਢੰਗ ਰਚਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕੌਡੇ ਸੰਧੂ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਕਮ ਰਸਤੇ ਸੰਧੂ ਵੈਰੋਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਰਾਖ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੇ ਬਲਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਲਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਕਰ ਪਾਵੇ ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਸੀ ਚੁੱਲੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਕਰ ਪਾਵੇ ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਸੀ ਚੁੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਕੈਸਾ ਢੰਗ ਰਚਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋ ਪੱਤ ਚੜ੍ਹੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀਆਂ ਓਏ ਵਾਏ ਲਲਾਰੀਆਂ ਓਏ ਐਸੇ ਰੰਗ ਪੱਕੇ ਨੇ ਓ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਲੱਥੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੰਗ ਲੱਥੇ ਨੇ ਓ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਰੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ
रखे शेर ने और कारियां ने तेरे दिला दे दलेर ने और कारियां ने तेरे दिला दे दलेर ने ओए कुएं के दलेरी तार तंग हो गया और नानकी दा वीर अंग संग हो गया मोर्चे दा होर गुड़ा रंग हो गया मोर्चे दा होर गुड़ा रंग हो गया ओ हाकमा ने पूरा पूरा जोर ला लिया हो गए वंडे ना वीरे पारा डूंगा पारिया गए वंडे ना वीरे पारा डूंगा पारिया ओ अने ਸੰਧੂ ਵੀਰ ਵੈਰੋਵਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਝੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਰੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਉੱਚੀ ਚਾੜਨੀ ਹੋਰ ਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਸਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੋਰ ਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਡੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੇ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਸਰਾਣੇ ਲਾਏ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀਏ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੇਰ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਆਏ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ